नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 16 तारिख मंगलवार आसिला प्रथम खबर मुख्यमंत्री बड़ निष्पत्ति भुवनेश्वर हेब ग्लोबाल भिसा आप्लिकेशन सेंटर एणिकी ओडिशा लोके भिसा पाई आउ कोलकाता दिल्ली हैदराबाद जिबे नाही। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर ग्लोबाल भिसा आप्लिकेशन सेंटर प्रतिष्ठा पाई अनुमोदन करिसंती। एई प्रस्तावित भिसा सेंटर भुवनेश्वर बरमुंडा स्थित बाबा साहेब आंबेडकर बस टर्मिनाल बिल्डिंग रे कार्यक्षम हेबो, जहा पाई ओडिशा सरकार 3000 वर्गफुट जगह जोगाई देवे। परवर्ती खबर बैजयंत पंडा को आसाम दायित्व। बैजयंत पंडा को पुणी थे गुरु दायित्व आसाम और तमिलनाडु निर्वाचन पर प्रभारी नाम घोषणा करिछि बीजेपी। आसाम निर्वाचन प्रभारी भाव में नियुक्त होइछंती केन्द्रापड़ार सांसद बैजयंत पंडा। सेहीपरि पीयूष गोयल तमिलनाडु निर्वाचन प्रभारी भाव में नियुक्त होइछंती। एने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नियुक्ति देइछंती। पूर्वर आसाम रे बीजेपी सरकार आनिबारे बैजयंत पंडा को निर्वाचन दायित्व दिया जाइतिला। सेही सफलतार सहित बीजेपी सरकार आनिबारे सफल होइतिले, जेउथिपई दल पक्षरु आउ थरे तांकु दल भरोसा करी पुणी आसाम दायित्व देइछि। परवर्ती खबर टोकेन दाबी तेजिला चाषी असंतोष 19 रे संबलपुर बंद। मंडी खोलिथिले मध्य टोकेन मिलिनी, फल चाषी धान बिकी पारु नाही। एही समस्या संबलपुर जिले में चरम सीमा रे पहुंची। यार प्रतिवाद रे आसंता 19 तारिख रे संबलपुर बंद डाकरा देइछंती चाषी संगठन। पश्चिम ओडिशा कृषक संगठन समन्वय समितिर बंद डाकरा देइछि। 16 रु चाषी संगठन अभिनव प्रतिवाद करिबो। परवर्ती खबर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी सभापति भाव में दायित्व नेले नितिन नवीन। भाजपार नूतन कार्यकारी सभापति भाव में दायित्व नेइछंती नितिन नवीन। सभापति जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को उपस्थिति से दलीय मुख्यालय रे दायित्व ग्रहण करिसंती। दलर बहुमुखी हॉल रे जातीय कार्यकारी सभापति को संबर्धित करिबा पई एक समारोह अनुष्ठित होइतिला। पूर्वरु नितिन नवीन को विमान बंदर भव्य स्वागत करा जाइतिला। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी राज्य सभापति, समस्त दिल्ली सांसद एवं मंत्री माने उपस्थित रहितिले। परवर्ती खबर जुक्त 2 फॉर्म फिलअप पाई सीएचएसई देला शेष सुजोग। सीएचएसई देला शेष सुजोग जो माने अनिर्वाज्य कारण जुक्त 2 परीक्षा पाई फॉर्म फिलअप करि पारि नथिबे से माने आसंता डिसेंबर 8 सुधा करि परिबे, जोंथि पाई मिलिबाकु थिबा एडमिट कार्ड डिसेंबर 19 तारिख रे मिलिबो बोली सीएचएसई कहिछि। तबे बिना एडमिट कार्ड रे पिला माने इंटरनल परीक्षा देई परिबे। रजिस्ट्रेशन नंबर आधार रे इंटरनल परीक्षा देई हेबो। केवल प्रैक्टिकल परीक्षा पाई एडमिट कार्ड दरकार पड़िबो। एहा द्वारा ड्रॉप आउट कमिबार लक्ष्य रखा जायछि बोली सीएचएसई कहिछि। परवर्ती खबर सिडनी आक्रमण पछरे आईएसआईएस। सिडनी रो बंडी बीच रे होइतिबा आतंकवादी आक्रमणर तदंतर एबे केतेक चांचल्यकर तथ्य सामना को आसीछि। एई आक्रमण पछरे आईएसआईएस रो लिंक सामना को आसीछि। पुलिस आक्रमणकारी कार एक आईएसआईएस पताका पाइछि, जहा पर पाकिस्तानी वंशोद्भव पिता पुत्र को आईएसआईएस लिंक नहीं सन्देह सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर पुरी जीवाको आउ लागिबनी घंटा घंटा, मात्र 40 मिनिट रे श्रीक्षेत्र रे पहुंचिबे भक्त। मात्राधिक भक्तक गहली पाई राजरास्ता प्रायतः जाम रहिताए। आउ एई भिड़ रे संतुली हुअंती भक्त। रास्ता जाम जोगु घंटा घंटा कटि जाए रास्ता रे, किंतु एबे पुरी जाउथिबा श्रद्धालुंक पाई आसीछि खुशी खबर। एबे कमि जीव जगा पाखकु जीवा समय मात्र 40 मिनिट रे ही भक्त पहुंची जिवे भुवनेश्वर पुरी रे। एने चिंता करूछंती सरकार। एथिपाई 8 लेन हेबो भुवनेश्वर पुरी रास्ता। एने सूचना देइछंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहते केंद्र सड़क परिवहन मंत्री आलोचना होइछि। जातीय राजपथर प्रोपोजाल थिला भुवनेश्वर पुरी रास्ता को 6 लेन विशिष्ट करिबा पई। सेथिपाई सरकार सम्मति पाई सारिछंती। राज्यर दाबी थिला भुवनेश्वर पुरी रास्ता को 8 लेन करिबा पई। केंद्र मंत्री मध्य से रास्ता को 8 लेन करिबा पई निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर टीम इंडिया खेलाड़ींक पई बीसीसीआई रो नुआ नियम। समस्त खेलाड़ींकु 2टी घरोई मैच खेलिबाको बाध्य। भारत एवं दक्षिण आफ्रिका मध्य चलथिबा 5 मैच विशिष्ट टी20 सीरीज भारत रे खेला जाउछि। एहा पूर्वरु दुईंक मध्य 2टी टेस्ट एवं 3टी दिनिकिया खेल सीरीज सरिछि, किंतु एबे टी20 सीरीज खेल चलथिबा बेले बीसीसीआई बड़ निष्पत्ति नेइछि। दिनिकिया एवं टी20 टीम खेलाड़ींक पई बीसीसीआई नुआ निष्पत्ति नेइछि। ए निष्पत्ति अनुसार धला बॉल फॉर्मेट रे समस्त खेलाड़ी गोटे घरोई टूर्नामेंट रे अति कम रे 2टी मैच खेलिबाको हेबो। ए नियम जूनियर खेलाड़ींक सहित सीनियर खेलाड़ींक पई मध्ये लागू करा जिवो। परवर्ती खबर टोकेन पाइ नथिबा चाषी को शीघ्र जोगाई देबा पई निर्देश देले मंत्री। चाषी ठारू निर्धारित धान उठाइबे सरकार। टोकेन पाइ नथिबा चाषी को टोकेन देबा पई निर्देश दिया जाइछि। टोकेन परे धान बलिले खोला बजार रे चाषी बिक्री दियंतु बोली कहिसंती मंत्री। कृष्ण पात्र कहिसंती धान संग्रह प्रक्रिया सुरखुर रे चलिछि। एबे जाय 6टी जिल्लार रिपोर्ट आसीछि। बरगढ़ रे 53,838 मेट्रिक टन, बलांगीर रे 96 मेट्रिक टन,
କଳାହାଣ୍ଡି 7,387, ନୂଆପଡ଼ା 3,847 ମେଟ୍ରିକ ଟନ, ସମ୍ବଲପୁର 60,256 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 15 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଏଯାବତ୍ ମୋଟ 1,25,439 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣା ସରିଛି। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ହେବ ତାହା ଜିଲ୍ଲାବାରୀ ଡିଏଲ୍ପିସି କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ 100 ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ। କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ 90ଟି ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି। କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ 90ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 100ଟି ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 16 ଏବଂ 17 ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଘନ କୁହୁଡି ହେବା ଫଳରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ମୋକି। କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କାର ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିଠିକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଥିବାରୁ ମିଡିଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଭାବୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ମୋତେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରଧାରାରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ କେହି ଦୂରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି କଂଗ୍ରେସ ସୁଧାର ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଦଳକୁ ଆଇନ ଦେଖାଇବାରୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ରାଜନୀତି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆଗକୁ ରାଜନୀତି ଜାରି ରହିବ, ଏଥିରେ ବିରାମ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ନବୀନ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ଏହାକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାର ନିରବ ଦଷ୍ଟା ସାଜିବା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଓ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ବିଜେପି ସରକାର କଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାୟଗଡା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ରାମେଶ୍ୱରମ ଓ ମଦୁରାଇକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ 775 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାୟଗଡା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାମେଶ୍ୱର ଓ ମଦୁରାଇ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର 775 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଏମାନଙ୍କ ସହ 25 ଜଣ ଏସ୍କୋର୍ଟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ପତାକା ଦେଖାଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନବମ ଥର ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଲୋକାର୍ପଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜମଧରଠାରେ ନିର୍ମିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 1,80,00,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 500 ମେଟ୍ରିକ ଟନର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା 9ଟି ବ୍ଲକ 2ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଡିସି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହର୍ଷିତ ଦେଓ। ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହର୍ଷିତ ଦେଓ ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଡିସି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହର୍ଷିତ ଦେଓଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିଲା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଜି କରୁଥିବା 120 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ନୂତନ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡରେ 55% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 31,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 48,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା 32,000ରୁ 52,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି 62% ବୃଦ୍ଧି। ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପରିମାଣକୁ ମାସକୁ 33,000ରୁ 55,000କୁ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପରିମାଣ ମାସକୁ 33,000ରୁ 55,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 67% ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମଶାଳା ଘଟଣାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ।
ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ବନାମ ବିଜେଡି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏଡାଇଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ଘଟଣାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମୀଣ ଗରିବ ଓ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚିତତା ଆଇନ ମନରେଗାକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ତୟାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ର କପି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇତିହାସ ହୋଇଯିବ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରବିବାର ଭୋଟ ଚୋରି ଗଦି ଛିଡି ରାଲିରେ କଂଗ୍ରେସ ଭାଜପା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। ଶାସକ ଦଳ ନେହେରୁ ପରିବାରକୁ ବାବରଙ୍କ ବଂଶ ସହିତ ତୁଳନା କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ଭାଜପା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଷଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରି ସମାନ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ଦଳକୁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ଅବଧି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନା ନାମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଛି। ବିଭାଗୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ 20/12/2025 ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୋର୍ଡାନର ଅମ୍ମାନ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ ଜୋର୍ଡାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୋର୍ଡାନର ଅମ୍ମାନ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରେ ଜୋର୍ଡାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜାଫର ହସନ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଜୋର୍ଡାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17ରେ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। 17ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଓଏମ୍ଆର ସିଟ୍ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ବୋର୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ପଠାଯାଉଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର 1,60,379 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଓ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 22,979 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରୁ ପିଏସ୍ଏଲ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରୁ ପିଏସ୍ଏଲ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ର 11ତମ ସିଜନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରୁ ମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସହିତ ସମାନ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନକଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଯେକୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରିରେ ଚାଲିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ମାଲକାନଗିରିରେ ହିଂସାର 8 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ଗତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କଟକଣା 6 ଥର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। MV26 ଓ ରେଖେଲଗୁଡା ଗାଁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ହିଂସା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁହୁଡି ପାଇଁ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବେରେ କୁହୁଡି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20ଟି କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। କୁହୁଡି ପାଇଁ 20ରୁ ଅଧିକ କାର ପିଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 15ରୁ 20 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଭୋର ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହୁଛି, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାତ୍ରା ବଢୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଟିଭି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ବଢିବ ଦାମ।
ଆପଣ କଣ ଟେଲିଭିଜନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଟିଭି କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ, କାରଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଟିଭି ଦରରେ ବଡ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟିଭି ଦରରେ 3-4% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଟିଭି ଦର ଉପରେ ଦୋହରା ମାଡ଼ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏହାର ଦରରେ 3-4% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହାର ବଡ କାରଣଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଟିଭିରେ ଲାଗୁଥିବା ମେମୋରି ଚିପ୍ସର ଅଭାବ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଶେଷ 2ଟି ଟି20ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ। ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି20 ସିରିଜର ଶେଷ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୂଡାନ୍ତ ଏକାଦଶରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି20ରେ ପଟେଲ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ଅଂଶ ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ପଟେଲ ସିରିଜର ବାକି ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ସୋମବାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଜମ୍ମୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍ଆଇଏ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲସ୍କର ଇ ତୋଇବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାଜିଦ୍ ଜଟ୍ଟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ସାଜିଦ୍ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଫୁଟବଲର ମେସି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ଏବେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସବୁଠି ଲାଗିଛି ଭିଡ। ମେସି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୀଲା ପ୍ୟାଲେସ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରହଣୀର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ 3.5 ଲକ୍ଷରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହେଲେ ଲୀଲା ପ୍ୟାଲେସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଚୟନିତ କିଛି କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ଭିଆଇପି ଅତିଥି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ମେସିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବେ କିମ୍ବା କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେସିଙ୍କୁ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଇସିସି ମୁଖ୍ୟ ଜୟ ଶାହ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆମେରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମେସିଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ମେସି ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ମୋତେ ମିଳିଥିବା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଅଟେ। ଏହା ସହ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫେରି ଆସିବି ଏବଂ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 48 ଘଣ୍ଟାରେ 201 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ରେକର୍ଡ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସୁମିତ। ସୁମିତ ଦୀର୍ଘ 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ବିରଳ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 201 କିଲୋମିଟର ପଥ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଟ୍ରେଡମିଲରେ।